دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے ہماری یہ دنیا بنی ہے اور جب تک بھی ہماری یہ دنیا رہے گی، شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یا پھر ہوں گے، ان سبھی کو ہر حال میں مرنا ہی ہوگا۔ یعنی جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ نہ صرف انسان بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ جو دوسری مخلوق بھی ہیں، جیسا کہ پرندے یا پھر جانور یا اس طرح کی اور چیزیں، وہ بھی انسانوں کی طرح ہی جیتی ہیں، انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوتی ہیں اور آخر میں انسانوں کی طرح ہی مر جاتی ہیں۔ مگر دوستو آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ہماری اس دنیا میں 4 ایسے خاص انسان یعنی اسپیشل پرسنالٹیز بھی ہیں کہ جو قرآن، توریت یا پھر انجیل جیسی دھارمک کتابوں کے مطابق یا پھر ہسٹورینز کے مطابق یا پھر بڑے بڑے اسکالرز کے مطابق اور اس طرح کی دوسری کتابوں کے مطابق ابھی بھی ہماری اس دنیا میں زندہ ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے کبھی موت کا مزہ چکھا ہی نہیں تھا۔ ہماری دنیا میں جو موت کا ایک کامن پروسیس ہے ہر انسان کے لیے، اس پروسیس سے یہ لوگ گزرے ہی نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ اسپیشل یعنی کہ خاص لوگ کیوں ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ خدا کے پیغمبر یعنی کہ نبی ہیں۔ اب اس کے علاوہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نبی ہیں کون کون سے؟ ان لوگوں کو موت کیوں نہیں آئی تھی؟ اور اگر نہیں آئی تھی تو آخر آج کے دور میں یہ لوگ کہاں پر ہیں اور کس حالات میں ہیں؟ کیا ہم عام انسان بھی ان لوگوں سے مل سکتے ہیں یا پھر نہیں مل سکتے ہیں؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری بس چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ دوستو اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ آپ کو بتا دوں کہ مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی جو ایک بڑی سلطنت تھی وہ دراصل ان کے بیٹے کے دور میں 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئی تھی۔ جو ساؤتھ والا حصہ تھا اس کو جوڈا کے نام سے جانا جاتا تھا، جبکہ جو نارتھ کا حصہ تھا اس کو اسرائیل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسرائیل کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا کہ جس کو اتہاس میں اخیب کا نام دیا گیا ہے۔ اخیب نام کے اس حکمران نے جب اپنے ایک پڑوسی علاقے یعنی لیبنان کی ایک شہزادی کہ جس کا نام جیزابیل ہوا کرتا تھا اس سے شادی کی، تو جیزابیل نام کی وہ شہزادی اپنے علاقے سے اپنے ساتھ بال نام کا ایک ایسا بت لے کر بھی آئی کہ جس کی اس دور میں لیبنان کے علاقے میں خوب عبادت کی جاتی تھی۔ لہٰذا جیزابیل کی بھرپور کوششوں کے بعد کچھ وقت کے اندر ہی اس کا شوہر یعنی اخیب اور اس کی پوری سلطنت میں رہنے والے لوگ یعنی بنی اسرائیل قوم اپنے خدا کو چھوڑ کر اس بال نام کے بت کی عبادت کرنے لگی۔ ایسے ہی دور میں خدا کی طرف سے ان تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے یعنی ان تمام لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نام کے ایک مشہور پیغمبر کو ان کے بیچ بھیجا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بار بار ان لوگوں کے بیچ تبلیغ کی، ان کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی، مگر ان میں سے کوئی بھی حضرت الیاس علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے لوگوں کی ڈیمانڈ پر معجزات بھی دکھائے، ایون خاص طور سے اخیب یعنی اس علاقے کے حکمران اور اس کی جو ملکہ تھی یعنی جیزابیل اس کو بھی خاص طور سے سمجھایا، خدا کے عذاب سے ڈرایا، مگر کوئی بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار جب یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ان لوگوں کے اوپر خدا کا عذاب آیا۔ سرحدوں پر بسنے والی وحشی قبیلوں نے ان لوگوں کے اوپر اٹیک کیا اور یہ اٹیک اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اس علاقے میں رہنے والا کوئی بھی انسان سلامت نہ رہ سکا۔ اتہاسکاروں کے مطابق جیزابیل نام کی وہ ملکہ کہ جس نے اس قوم کو گمراہ کیا تھا یعنی اس قوم کے راستوں کو بدلا تھا اور ان کے خدا تک کو بدل ڈالا تھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ آخر میں آوارہ کتوں نے اس کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا اور اس کی لاش سے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھایا۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں جہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پورے واقعے کو لکھا گیا ہے یعنی اس پوری سٹوری کو مینشن کیا گیا ہے، وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا گیا تھا تو حضرت الیاس علیہ السلام کو پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ ساتھ زیادہ تر مسلم اسکالرز یعنی مسلم مفسرین کا بھی یہی ماننا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، اور بعض کا تو یہ ماننا ہے کہ وہ ابھی بھی پہاڑوں، جنگلوں اور ویرانوں جیسے علاقوں میں جو لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں ان کو راستہ دکھانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس لسٹ میں دوسرا نام حضرت ہنوک علیہ السلام یا پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ دوستو اس بارے میں مسلم اتہاسکاروں کے 2 الگ الگ گروپ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروپ کا جہاں یہ ماننا ہے کہ حضرت ہنوک علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ایک ہی انسان کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 7ویں نسل میں پیدا ہوئے تھے، تو وہیں دوسری طرف مسلم اتہاسکاروں کے دوسرے گروپ کا یہ ماننا ہے کہ دراصل حضرت ہنوک اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ دونوں الگ الگ انسان ہیں، ہاں مگر یہ دونوں ہی اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے۔ فی الحال دوستو حضرت ہنوک اور حضرت ادریس علیہ السلام نام کی یہ جو پرسنالٹی تھے یہ رشتے میں حضرت
नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हुआ करते थे। बाइबल के मुताबिक जब इनकी उम्र लगभग 365 साल के करीब पहुंच गई थी तो इनको जिंदा यानी बगैर मौत का मजा चखे हुए ही आसमान पर उठा लिया गया था, जहां पर ये आज तक सही सलामत बिल्कुल उसी हालत में ही मौजूद हैं। मगर दोस्तों याद रहे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से जुड़े इस मामले को लेकर बहुत सारे मुसलमान एग्री नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस्लाम के मुताबिक कुरान के नाजिल होने से पहले ही जो दूसरी आसमानी किताबें थीं जैसा कि तौरात, इंजील और ज़बूर, इन सब में दुनिया के आम इंसानों की तरफ से बहुत सारे बदलाव अपने मन मर्जी के मुताबिक कर दिए गए थे। तो इसीलिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से जुड़ा ये टॉपिक भी अब हमेशा हमेशा के लिए एक डिबेटेबल इशू बन चुका है कि क्या सच में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बगैर किसी मौत के प्रोसेस के जिंदा और सलामत आसमान पर उठा लिया गया था, या फिर ये बाद में किसी आम इंसान ने अपने मन मुताबिक अपनी मर्जी के हिसाब से ही किताब में चेंजेस करते हुए लिख दिया था। अब बात करें इस लिस्ट में मौजूद अगले नाम की तो वो हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। दोस्तों हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब-उज़-ज़ुहद में ये रिवायत लिखते हैं कि नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों ही अभी भी ज़िंदा हैं और हर साल जब भी हज का टाइम आता है यानी हज का महीना आता है तो आपस में मुलाकात करते हैं। मगर फिर भी मुसलमानों के बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े बड़े हिस्टोरियंस के बीच इस बात को लेकर इत्तिफाक नहीं है कि आखिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं कौन, क्योंकि कुछ तो ये मानते हैं कि ये दूसरे नबियों की तरह ही एक नबी हैं और जबकि कुछ का ये मानना है कि दरअसल खिज़र एक पोजीशन का नाम है जिस पोजीशन पर हर दौर में अलग अलग इंसानों को बैठाया जाता है। फिलहाल दोस्तों ज़्यादातर लोगों का अभी भी यही मानना है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक ही इंसान का नाम है और ये वो हैं कि जिनको खुदा की तरफ से हमेशा की ज़िंदगी दी गई है और इनकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी मुसाफिर जो भी समुद्री जहाज समुंदर में अपना रास्ता भटक जाते हैं ये उनकी मदद करते हैं। मज़हब इस्लाम की सबसे मुक़द्दस यानी पवित्र किताब कुरान में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के एक वाक़ये को मेंशन किया गया है और उस वाक़ये से ये बात क्लियरली साबित होती है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वैसे तो चाहे कोई भी रहे हों यानी नबी, वली या फिर फरिश्ते, मगर हाँ वो जो भी थे उनको खुदा ने वो इल्म यानी वो नॉलेज दी थी कि जो खुद मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी नहीं थी। फिलहाल अब अगर बात करें इस लिस्ट में मौजूद अगले नबी के बारे में तो ये तो खुदा के वो मशहूर पैगम्बर हैं कि जिनके बारे में आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। दोस्तों प्रॉफिट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इतिहास के एक ऐसे मशहूर पैगंबर थे कि जो एक लिमिटेड टाइम तक हमारी इस दुनिया में रहे थे और उसके बाद हालात को देखते हुए उनको जिंदा और सलामत यानी बगैर किसी मौत के प्रोसेस के आसमान पर उठा लिया गया था और आज तक वो वहीं पर ही मौजूद हैं। इस्लामिक किताबों के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की थी यानी लोगों को सही रास्ता दिखाना शुरू किया था तो उस दौर के जो यहूदी आलिम थे वो उनके खिलाफ हो गए थे और उन यहूदी आलिमों ने वक्त की हुकूमत के साथ मिलकर एक साजिश के तहत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बना लिया था। मगर बिल्कुल आखिरी वक्त में वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाते उससे पहले ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सही सलामत आसमान पर जिंदा उठा लिया गया था और उसके बाद उनके दुश्मनों के ही बीच से एक इंसान को उनका हमशक्ल बनाकर उनके सामने पेश कर दिया गया था, जिसको बाद में उनके दुश्मनों ने ये समझकर ही सूली पर चढ़ा दिया था कि शायद हम ईसा इब्ने मरियम को सूली पर चढ़ा रहे हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स इस्लामिक किताबों को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो किसी दौर में जिंदा और सलामत आसमान पर उठा लिए गए थे वो एक बार फिर से बिल्कुल आखिरी दौर में यानी क़यामत से ठीक पहले हमारी इस दुनिया में वापस आएंगे। दज्जाल जैसे बड़े फितने से निपटेंगे यानी उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद वो एक आम इंसान जैसी ज़िंदगी भी गुजारेंगे यानी कि शादी करेंगे और इस तरह के सारे काम करेंगे और फिर अपनी उम्र कंप्लीट करने के बाद वफ़ात पा जाएंगे और आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करीब में ही उनको दफन किया जाएगा। हालांकि दोस्तों याद रहे कि भले ही ईसाई और मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग नज़रियात रखते हों और अलग अलग तरह से उनको मानते हों, मगर इस बारे में दोनों ही एग्री करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर से हमारी इस दुनिया में वापस आएंगे। मगर हाँ वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, क्यों आएंगे, क्या क्या करेंगे, इस बारे में दोनों के बीच अलग अलग राय पाई जाती है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।